أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، فموضوعنا اليوم نتحدث عن السبب النجاة. ومن أسباب النجاة والوصول إلى مرضاة الله التمسك بسنة محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وسنته هي ما ورد من أقواله وأفعاله وتكراراته، وسنة عبادة الله لها منزلة عظيمة ومكانة جليلة. وقد تتابعت في النصوص من كتاب الله عز وجل في بيان العظم منزلتها بقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، في سورة الجمعة. قال العلماء: فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة. عباد الله، وأمر الله سبحانه وتعالى بطاعة الرسول، وإذا وجد خلاف أن نرجع للقرآن والسنة، ففي ذلك خير العظيم والعاقبة الحسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، في سورة النساء. وأمر الله سبحانه وتعالى بأخذ بأوامر السنة وانتهاء عند نواهيها، فقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، في سورة الحشر. عباد الله، وجعل الله علامة محبته اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورتب على ذلك حصول محبته للمتابعة لسنة النبي. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أقول ما تسمعون، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على كتاب والسنة، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون الأحسن. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. De la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères, chers sœurs en islam, le khutbah d'aujourd'hui, ça nous parle la voie de succès. Ça nous parle la voie que tu vas emprunter pour gagner la satisfaction d'Allah. Cette voie, c'est le sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On nous dit wa min asbab an-najatu, parmi les causes que tu vas faire pour sauver, wal wusul ila mardati Allah, et comment tu vas faire pour arriver de gagner la satisfaction de Allah. At-tamassuk bi sunnati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est de tenir les sunnahs, d'aimer les sunnahs du prophète Mohammed, le fils d'Abdullah, d'aimer son sunnah, de travailler avec son sunnah, d'apprendre les sunnahs, de partager les sunnahs. C'est là qu'il y a le bonheur. Oui. Le sunnah de notre prophète Mohammed. Ma warada min aqwali. Quand on dit sunnah, c'est ce qu'on a révélé dans ses propos. C'est ça qu'on appelle les sunnahs. Wa af'ali, c'est ce qu'on a révélé dans ses actions. C'est ça qu'on appelle sunnah. Wa takraratihi, et les actions que le prophète les fait quotidiennement, il a l'habitude de faire. Tout ça là, on les appelle les sunnahs. Wa sunnatun, les sunnahs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibadatullah, c'est une adoration de Allah. Ce n'est pas slogan, hein? Non, ce n'est pas slogan qu'on tient dans la bouche seulement, non. De pratiquer le sunnah, c'est une adoration de Allah. Voilà pourquoi Allah a manzilatul azima. Le sunnah a une grande place. Wa makanatul jalil, et le sunnah, et c'est quelque chose qui est vraiment honoré. Voilà pourquoi on a fait l'effort. On a essayé de suivre les nusus, les preuves min kitabillah, dans les livres de Allah qui est Al-Qur'an, fi bayani al-izamu manzilatuha, pour chercher les versets qui parlent des sunnahs de notre prophète Mohammed. Aujourd'hui, c'est les versets là seulement que nous allons côtoyer. Nous allons les tailler, nous allons les parler. Si Allah, dans son volonté, il nous donne longévité, semaine qui suit, nous allons rentrer dans les hadiths qui parlent des sunnahs de notre prophète Mohammed. Afin que les musulmans puissent savoir que tu ne peux pas être bon musulman sans pratiquer le sunnah du prophète. Abadan. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas la solution. Mais cela va venir dans les explications. Chers frères, premier verset dans les souratul Jumu'ah, Allah exhorté nous dit, Huwa, allez-y, c'est lui Allah, ba'sa fil ummiyina rasulan. Celui Allah qui a délégué parmi les ummiyin, les Arabes qui n'ont pas eu aucun prophète. Et ils ne connaissent même pas comment on écrit à le moment là, mais c'est parmi Allah délégué quelqu'un, un rasulan, le prophète Mohammed. Minhum, parmi les Arabes.
Yatulu alayhim ayatihi. Il va venir les citer les versets de Allah. Wa yuzakkihim. Et va les montrer le monde entier comment nous allons faire pour être purifiés. Wa yu'allimuhumul kitab. Et il va les enseigner al-kitab, le livre, wal hikmah et les sagesses. Wa in kanu, avant l'arrivée de ce prophète Mohammed, min qabli lafi dalalin mubin. Ils étaient dans le garima total. Ça c'est dans le surat al-Jumu'ah. Les savants qui connaissent le Coran, ils ont dit fal kitab. Ici il a dit wa yu'allimuhumul kitab. Et si le kitab qu'on a cité ici, huwa le Coran, ça c'est le Coran. Wa le hikmah, le hikmah qu'on a parlé ici, hiya sunnah. C'est ça que le sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chers sœurs, Allah nous recommande, Amar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous recommande bita'atul rasoul, d'obéir le prophète Mohammed. Et il a dit, on n'a qu'à lui obéir, wa iza wujida khilaf. Si on a eu des divergences, cela dit c'est comme ça. Les autres disent non, c'est comme ça. Les autres disent c'est comme ça. Il y a divergence entre nous tous les musulmans. Or que notre but, c'est comment adorer Allah pour gagner le paradis. Mais il y a divergence. On fait comment? Il a dit, le Coran. On n'a qu'à retourner dans le Coran d'abord. Et au sunnah, et de rentrer dans les enseignements prophétiques. C'est ça qu'est sunnah. C'est encore de ça, chers frères. À chaque moment, si 2 musulmans, ou 3 musulmans, ou 4, ils sont en train de diverger sur l'affaire de l'islam. Ça, c'est l'adoration. Ça, ce n'est pas adoration. Il n'y a pas de divergence. On revient dans le Coran. Qu'est-ce que Dieu a parlé de ça? Un moment dans le Coran, Allah, il parle ça en global, mais il ne détaille pas. Et passons dans le sunnah de notre prophète Mohammed. Vous allez voir comment on a détaillé. C'est simple. C'est encore de ça, tous les musulmans n'ont qu'à savoir, notre islam, on n'est pas là pour inventer. Dieu ne nous a pas crié venir amener quelque chose pour l'islam, non. Il nous a amené, c'est pour venir, il y a les textes. Pour nous, c'est pour adorer. Les obéir. C'est ce qu'on nous a dit de faire, de faire. Ce qu'on nous a dit de laisser, laisser. C'est tout. Personne n'est pas là pour faire quelque chose. Dieu a déjà fait tout. Et il a mis ça dans la main du prophète Mohammed. Nous sommes là seulement pour faire quoi? Pour obéir. C'est ça qui est notre travail. Allah donne la compréhension. Et ils ont dit, s'il y a la divergence, on n'est qu'à retourner dans le Coran et le Sunna. Il a dit, Fafiza alika khayru azim. Quand on retourne dans le Coran et le Sunna des prophètes, c'est là-bas qu'il y a le bonheur. Wal akibatul hasana. Et c'est là-bas qu'on va trouver la conclusion qui est meilleure. Qala ta'ala, Allah nous dit, Ya ayyuhal lazina amanu. Oh, vous qui ont cru, ati'u Allah, obéir Allah. Wa ati'u Rasul, obéir le prophète Mohammed. Wa ulil amri minkum, obéir ceux-là qui sont là pour vous enseigner les choses de l'islam. Fa in tanaza'tum fi shay, si vous avez divergence dans quelque chose de l'islam, farduhu ila Allah, retournez auprès d'Allah, ça c'est le Coran. Wa Rasul, retournez auprès des prophètes, ça c'est Sunna. Allah dit, in kuntum tu'minuna billah, si vous croyez Allah, wal yawmil akhir, vous croyez les jours derniers, de retourner dans le Coran et le Sunna, zalika khayr, c'est ça qui est le bonheur. Wa ahsan ta'wila, c'est ça qui est le bonheur, le plus meilleur de retour. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, si vous voyez des musulmans qui sont en train de diverger quelque chose pour l'islam, et on ne trouve pas l'attente, c'est parce qu'ils ont laissé le Coran, ils ont laissé le Sunna des prophètes Mohammed.
Mais si on va appliquer le Coran et le Sunna, il n'y a pas aucun problème qui va venir. Chacun va trouver sa place dans cet islam. Allah fait tous les aimer le Coran. Allah nous a recommandé d'obéir aux recommandations de Sunna. Et de laisser tout ce que Sunna nous a dit de laisser. Allah nous a parlé dans le Coran de laisser. Allah nous dit Allah nous dit tout ce que le prophète vous a apporté. Prenez ça. Et tout ce que le prophète vous a interdit, fantahu, laissez. Et craignez Allah. Inna Allah shadidul iqab. Allah, il est shadidul iqab. Son châtiment est tellement douloureux. Ça, c'est dans la sourate Al-Ashr. Allah nous a dit, c'est ce que le prophète nous a donné, il nous a apporté. Prenez ça. Islam, là, c'est le prophète qui a amené. C'est lui que Dieu a soulevé depuis la Mecque jusqu'à Palestine. Depuis Palestine, premier cieux, deuxième cieux, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, jusqu'à ils sont arrivés là où on appelle Sidratul Muntaha. L'ange Jibril s'est arrêté là. Le prophète a dit alors, il a dit nous tous là, c'est ici qu'on s'arrête. Depuis que Dieu nous a créés, on ne dépasse pas là. Le prophète a continué et Dieu l'a donné tout ce qu'on va lui donner pour l'islam. Et il nous a amenés. Si nous voulons être les gens heureux Yawm al-Qiyamah, obéissez ce que le prophète a dit de faire. Laissez ce que le prophète nous a interdit. C'est ça qui est Oma atakum rasulu fahusuhu. Wama nahakum anhu fantahu. Et il a dit Wattaqullah. Et craignons Allah, chers frères. Craignons Allah dans nos propos. Et Allah, son châtiment est douloureux. Et bien d'Allah, on nous dit Waja'ala alamatu, Allah, il a fait le signe. Mahabbatuhu. Le signe qui montre que tu aimes Allah. Parce qu'aujourd'hui, tout musulman, si on te dit tu aimes Allah, il va dire Wallah, j'aime Allah. Allah dit bon, voilà le signe qu'on peut connaître le musulman, il aime Allah ou bien il n'aime pas Allah. Si cette fille-là, si ce n'est pas sur le musulman, même s'il dit il aime Allah, c'est faux. Il a menti. C'est dans le Coran. Waja'ala alamatu mahabbatu ay mahabbatullah. Le signe qui montre que tu aimes Allah, voilà le signe. Elle a dit ittiba et sunna. Quand tu vois quelqu'un appliquer le sunna des prophètes, c'est ça qui montre qu'il aime Allah. Warataba ala zalika al-husul mahabbatuhu lil muttaba'ati sunnati nabi. Allah, il a collé son amour. Si c'est pour dire que tu aimes Allah, il faut appliquer le sunna. Dalil, c'est où? Dans le sourate Al-Imran. Allah nous dit, le prophète il dit, in kuntum tuhibbuna Allah. Si c'est vrai que vous les musulmans, vous aimez Allah, comme vous proclamez, tout musulman dit j'aime Allah. Allah dit, le prophète déclare à haute voix, in kuntum tuhibbuna Allah. Vous avez vu cette île, c'est charte. Si c'est vrai que vous aimez Allah, fattabi'uni. Suivez-moi, prophète Mohammed. Vous avez dit? Allah dit, suivez-moi, prophète Mohammed. Si vous suivez le prophète, yuhibbukumullah, c'est là que Allah va vous aimer. Ça pour savoir un musulman aime le prophète, c'est celui qui applique ce que le prophète a dit de faire. Et c'est ce que le prophète a dit de laisser, il laisse. Quand on dit obéir le prophète, quand tu obéis quelqu'un, tu dois faire ce qu'il a dit de faire. Quand tu obéis quelqu'un, tu laisses ce qu'il n'est pas dit. C'est simple. Il a dit, fattabi'uni, suivez-moi, prophète Mohammed. Si vous me suivez, yuhibbukumullah, Allah va vous aimer. C'est fini. Wa yaghfir lakum dhunubakum, et Allah va vous pardonner vos péchés. Wallahu ghafurur rahim. Allah, il est le pardonneur et il est le tout miséricordieux. Vous avez vu les trois versets qu'on vient d'amener. Premier verset dans les sourates al-Jumu'ah.
Deuxième verset dans les sourates al-Hashr. Troisième verset dans les sourates Al-Imran. Tous les trois versets, ça résonne et ça nous recommande d'obéir le prophète Mohammed. Et l'obéissance des prophètes, c'est d'appliquer son sunnah. C'est à cause de ça, chers frères, musulmans, partout, n'importe où tu es. Tu ne veux pas, tu es dans le sunnah. Tu ne peux pas te sortir sans appliquer le sunnah. Et le sunnah, c'est quoi? C'est ce que le prophète a fait. C'est ce qu'il a dit. Dans cette manière de faire, c'est ça qu'on appelle le sunnah. Si Allah nous donne longévité, semaine prochaine, Inch'Allah, on va rentrer dans le sujet. Vous allez savoir la vérité s'il n'y a pas le sunnah. Même l'islam là n'existe pas. Parce que dans le Coran, Allah nous a dit de prier. Et il n'y a pas nombre de prières dans le Coran. Ni pas. Falillahi alhamdu. Moi qui vous parle, ce n'est pas qu'on se montre. Mais si c'est le Coran, on remercie Allah un peu qu'il nous a donné. Mais depuis Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Nas, il n'y a pas là où Allah a montré combien de rak'ah on va faire après de Subhi, combien de rak'ah on va faire après de Zuhur, combien de rak'ah on va faire après de Asr, combien de rak'ah on va faire après de Maghrib, combien de rak'ah on va faire après de Ishaï. Allah dit Aqimus salat, farka'u ma'ar raki'in. Aqimus salati duluki shamsi ila gasaki al-layli wa Qur'an al-fajr. Inna al-Qur'an al-fajr kana mashhouda. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Tous ces versets qui parlent de prière. Mais comme nous sommes les kam raka'at, la budda an narji ila sunnat al-nabi. Obligatoire, il faut qu'on revienne dans les sunnah. C'est sunnah qui va nous montrer. La prière de Subhi, c'est combien raka'at? Inch'Allah. Allah dit Aqimu salat wa atu zakah. Acquitter la zakat. Mon frère, c'est comme ça Allah dit dans le Coran. Mais combien de l'argent tu vas avant d'acquitter zakat? Quand tu fais plantation, il faut que tu gagnes combien de sacs pour acquitter zakat? Quand tu as les moutons, tu as les cabris, tu as les vaches, tu as les chameaux, combien de nombre de chameaux qu'on acquitte zakat? Wallah, il n'y a pas ça dans le Coran. Il faut que tu reviennes dans les sunnah des prophètes Mohammed. Allah nous a dit il faut faire le hajj. Dans le surat al-Baqarah, il a dit Inna as-safa wal marwata min sha'airillah. Allah dit le safa et le marwa. Leur aller-retour là, ça fait partie de l'adoration de Allah. Mais Allah n'a pas dit dans le Coran combien de tours qu'on va faire entre le safa et le marwa. Il n'a pas dit. Il faut venir dans le Coran, il faut venir dans le sunnah. C'est le sunnah qui va nous décoter, de nous montrer les secrets de l'adoration. Comment nous allons faire? Comment on ne se fait pas? À quelle heure? À quel moment? Tu ne peux pas te sortir sans passer par sunnah. C'est à cause de ça, quand tu entends un musulman qui dit moi je n'aime pas les sunnah, c'est comme tu dis tu n'aimes pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis sûr qu'il n'y a pas un musulman qui va dire qu'il n'aime pas le prophète. Abadan. Il n'y a pas. Tout musulman aime le prophète. Mais est-ce qu'on applique le sunnah? C'est appliquer le sunnah qui montre l'amour de ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, vous avez vu le dernier verset. Toute personne qui a appris, il connaît la langue arabe. Je te donne un secret. Dans Juma ici, va me chercher tafsir de Imam Ibn Kathir. Tu rentres dans le surat Al-Imran, là où il a dit Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Imam Ibn Kathir, il faut aller voir qu'est-ce qu'il a parlé en bas de cette surah. Cette ayah, afwan. Imam Ibn Kathir a dit Hazihil ayah, cet verset, ça vient trancher
Toute personne qui dit il aime Allah et il déteste les sunnas des prophètes, il a dit ton amour à Allah, c'est faux. C'est faux. C'est faux et c'est faux. Allez regarder, c'est Imam Ibn Kassir qui a dit. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Allez regarder. Et il a mené Dalil Wadi. C'est à cause de sa chef frère aimé. À chaque moment, quand on va parler des sunnas du prophète Mohammed, il faut trouver le temps. Il faut donner les oreilles. Inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Quand on parle de sunna du prophète Mohammed, prends le temps, tu écoutes. C'est là que tu vas connaître le goût de cette adoration. Mon frère, mais si tu laisses les sunnas, tous les diables de dunya là, ils peuvent te tirer à mener dans les garimats. Aujourd'hui, nous sommes avec les versets Coran. Je répète, Inch'Allah, comme Allah nous dit dans les sourates al-Kahfi, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Si Allah nous donne longévité vendredi prochain, nous allons continuer dans cette sunna. Vous savez pourquoi? On a un problème. On a un problème. Tu vas voir un musulman, Allah, il aime Allah. Et il aime le prophète Mohammed. Mais on l'a donné mauvais conseil. Quand il va lui parler de choses, il dit laissez-nous, laissez-nous, on n'a pas votre sunna. Et lui, il pense que ce qu'il vient de parler là, c'est amusement. Mais le mot que tu as parlé là, si ce qu'il connaît, ça c'est un grand problème devant Allah. Il y a les gens qui ont soulevé la voix sur le prophète. Ils n'ont même pas dit qu'ils n'aiment pas le prophète. Ils ont dit, il est qui? Tu es quoi? Allah a pris défendre le prophète. Allah détruit les vies dunya et Yawm al-Qiyamah. Lisez le Coran. Le monsieur qui s'appelle Abi Lahab, il est parenté avec le prophète Mohammed. C'est en pleine journée comme ça, le prophète a lancé la voix dans la Mecque. Il les a appelés. Ya Ahl al-Quraysh. Tout le monde est sorti. Quand ils se sont regroupés, le prophète a dit, si je vous dis derrière vous, après ce colline-là, c'est-à-dire c'est la montagne, grande montagne. Vous savez, la Mecque est entourée avec des grandes montagnes. Il dit, si je vous dis qu'il y a les ennemis qui sont derrière la montagne, ils vont venir nous envahir. Vous allez me croire? Écoutez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, non, toi tu es l'homme de la vérité. On sait que tu dis la vérité, tu ne mens jamais. Le prophète a dit, si vous savez que je dis la vérité, je ne mens pas. Koulou la ilaha illallah. Acceptez l'islam, vous serez sauvés. C'est là que Abi Lahab a dit, les Haza Jama'atana. C'est ça là que tu nous as fait sortir en pleine journée comme ça. Tabbat laka ya Muhammad. Voilà le mot qu'il a dit. Le prophète, quand tu lui manques respect, ou tu l'as minimisé, il ne dit rien, c'est là qui prend son défense. Le monsieur l'a parlé ça, il n'est pas encore sur terre, voilà l'Anjibri. Il a mené sur votre masal. Allah dit Tabbat yada Abi Lahabi wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahabi wa mura'atuhu hammalatal hatabi fi jidiha hablum min masad. Allah dit ce que l'affaire d'Allah ça va te faire peur. Voilà le verset, c'est comme ça c'est descendu. Quelqu'un va dire mais on a vu ce que Abi Lahab a fait. Pourquoi Allah dit wa mura'atuhu? Pourquoi la femme? Or que la femme n'a pas encore fait quelque chose. Mais le moment que Abi Lahab est retourné à la maison, il a dit sa femme que Mohammed m'a cité verset que Dieu a dit moi avec toi on va rentrer l'enfer. En réalité tu vas faire comment? Tu vas repentir, demander à Allah pardon. La femme l'a pris gros caillou. Le prophète assis à côté de Kaaba avec Ababakar avec les autres compagnons. Elle est en train de venir avec le caillou. Ababakar dit, Ya Rasulallah, la manière que je vois la femme d'Abou Lahab là,
Je pense que c'est à toi qu'elle vient comme ça. Le prophète a dit, laissez-la, elle ne peut pas me voir, Allah va me protéger. Elle est venue, le prophète a dit, me dit, fermez ses yeux, ne voit pas le prophète. Elle demande à Abu Bakr, Aïe Sahibuka, où est ton ami? Abu Bakr a dit, c'est quoi? Il dit, si je le voyais, tu as vu les cailloux là, je devais lui damer la tête. C'est moi qu'il a dit que je vais rentrer l'enfer. Et elle a tourné. Elle a dit, Muzammamul Habayna, Wadinuhu Qalayna. Elle est en train de faire le poésie. Elle chante une mauvaise parole sur le prophète Mohammed. Ça cause de ça, toute personne que Dieu a maudit, la personne, la porte de repentation est bloquée. Allah dit, Sayasla nara, wa mura'atuhu hammalat al-hatab, fi jidha hablum min masad. Ça cause de ça, chers frères. À chaque moment, quel soit le cœur que tu as, si quelqu'un te parle que non, ça c'est sunna des prophètes Mohammed, même si ton imam n'est pas encore arrivé à appliquer, down. Les Anglais disent, allez doucement, down. Il faut te calmer. Il faut savoir le mot que tu peux parler. Parce que sous le prophète, on a peur. Tu peux parler le mot, tu dessus. Allah dit, tu n'es plus musulman. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Pour cela, rendez-vous, Inch'Allah, semaine prochaine. Nous allons de côté le sunna. Qu'est-ce que le prophète a parlé? La place de sunna, c'est quoi? Et par comment on ne peut pas adorer sans le sunna? Inch'Allah. Allahumma sabbitna ala hubbil Qur'an wa sunnah. Allahumma ikfir lana warhamna. Wa atina fid dunya hasana. Wa fil akhirati hasanatan. Wa qina azaban nar. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulik. Wa la tukhzina yawm al-qiyamah. إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.